Good morning students. In this section we are going to continue with the basic terminologies part 2. Okay students. So few more new terms we are going to read. Customer, consumer, sundry debtors, sundry creditors, assets, liabilities, bank, bank loan, capital, drawings. You got me students? Okay, now first let me start with customer. So first term is customer. Okay students, who is a customer? Customer means what? A person who purchase from your shop a product regularly or as required. You got me students? A person who purchase from your shop. அப்போ suppose நீ ஷாப் வச்சுருந்த அப்படின்னா உன்னோட ப்ராடக்ட் நீ வச்சுருக்க ப்ராடக்டை வாங்க வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க தான் உன்னோட கஸ்டமர்ஸ். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்க வந்து ரெகுலர்லி உங்களோட ஷாப்புக்கு வந்து உன்னோட ப்ராடக்ட்ஸவே வாங்கலாம் ஆர் as and when required. Okay, so when a person needs the product, he may buys from you. அவங்களுக்கு எப்போ அந்த ப்ராடக்ட் தேவை இருக்கோ அதை வந்து அவங்க வாங்குவாங்க. So anybody who come and purchase your product, they are called as a customer. Okay students, now let me explain it with another example. You have an example. There is a father and there is a son. The son is asking to the father, get me an water bottle. Now the father goes to the shop, purchase water bottles from your shops. So he purchases the water bottle from the shop. Okay, now he is called as the customer. Father is a customer to that particular shop. You got me students? Now who is making use of that water bottle to drink water? Son. You got me students? So the son is a consumer. Son is a consumer because he is using the product what his father got. Okay, what his father is doing, he is going to the shop to purchase the water bottle. So father is the customer. So now did you understand? A person who purchases a product can be called as a customer. A consumer cannot become a customer and the customer cannot become a consumer. You got me students? Because consumer is a person who uses a product. Okay students, suppose you purchase a product and resell to somebody else, then you are also not a consumer, you are only a customer. You got me students? Students, now listen, we are going to learn about the term sundry debtors and sundry creditors. Okay, now who is called as sundry debtors? Who are called as sundry debtors? Now as I told you, the transaction, there is cash transaction and credit transaction. Cash transaction means the settlement is made then and there, the transaction gets over. Whereas credit transaction means we are selling the goods for credit, அதாவது கடனுக்கு நம்ம விற்கிறோம். அப்போது to whom goods are sold for credit, நம்ம யாருக்கு கடனுக்கு விற்கிறோமோ அவங்க வந்து தான் சன்ட்ரி டெப்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ டெப்டார்ஸ் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா கடனுக்கு வாங்குறவங்க, நம்மக்கிட்டேருந்து கடனுக்கு வாங்குறவங்கள நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? டெப்டார்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ டு ஹூம் குட்ஸ் ஆர் சோல்டு ஃபார் கிரெடிட். அப்போ இந்த சன்ட்ரி டெப்டார்ஸ் யாராக இருப்பாங்க? நமக்கு கஸ்டமர்ஸாகவும் இருப்பாங்க. இந்த சன்ட்ரி டெப்டார்ஸ் வில் பி கஸ்டமர்ஸ் ஃபார் அஸ். Okay, so since they are customers only, we are selling to them for a credit purpose. You got me students? They may be regular to us, so we know about the customer பற்றி நல்லா தெரியும், ஏன்னா ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸாக இருக்காங்க. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம கடனுக்கு வந்து நம்ம பொருளை விற்போம். Okay, so that is why they are called as sundry debtors. Okay students? Okay, but now sundry creditors means who? From whom goods are purchased for credit. Okay, from whom goods are purchased for credit. இப்போ நம்ம பொருளை வந்து கடனுக்கு வாங்குவோம், we purchase for credit. அப்போ நம்ம யாருக்கிட்டேருந்து கடனுக்கு வாங்குகிறோமோ they are called as sundry creditors. நம்ம யாருக்கிட்டேருந்து கடனுக்கு குட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோமோ they are called as sundry creditors. You got me students? Difference between sundry debtors and sundry creditors. Students, next term we are going to study assets and liabilities. Okay students, இப்போ assets அப்படின்னா என்ன? Properties of business are called as assets. அப்படின்னா என்ன? ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் என்ன? சொத்து. நம்ம பிஸ்னஸில் நம்ம என்னெல்லாம் வாங்கி போட்டிருக்கோமோ அதெல்லாம் நம்ம பொருள். அப்போ நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி அதெல்லாம் நமக்கு அசெட்ஸ். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்?
இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு அசட்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். சப்போஸ் நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு, சொந்தமாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நம்மக்கிட்ட லேண்ட் இருந்திருக்கலாம். அந்த லேண்டு வந்து நம்மளோட லேண்டாக இருந்தால் அது நமக்கு அசட். இப்போ அந்த லேண்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஆஃபீஸ் கட்டுறோம், அதாவது பில்டிங் வந்துடுது. அப்போ நம்ம அந்த லேண்டும் நமக்கு அசட்டு, அந்த லேண்டு மேலே இருக்கிற அந்த பில்டிங்கும் நம்மளோட ஆஃபீஸ், அப்போ அது நம்மளோட பில்டிங் இல்லையா, அது நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டி அசட்டு. இப்போ சன்ட்ரி டெப்டார்ஸ் ப்ரீவியஸ் செஷனில் மிஸ் உங்களுக்கு வந்து டீச் பண்ணேன். சன்ட்ரி டெப்டார்ஸ் யார்? நம்மளோட கடன்காரங்க. ஸோ நமக்கு அவங்க பணம் கொடுக்கணும். அப்போ அவங்கக்கிட்டேருந்து நமக்கு பணம் வர்றதுனால அதுவும் நமக்கு அசட், நம்மளோட சொத்து தான். இப்போ கேஷ் இன் ஹேண்ட் அப்படின்னா என்ன? நம்ம கையில் அன்னைக்கு டேட்டில் கையில் எவ்வளோ பணம் இருக்கோ அது நம்மளோட அசட். இப்போ அதே பணத்தை நம்ம பேங்க்கில் சேவிங்ஸாக போட்டு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட பர்சனல் அமௌண்ட் இல்லை, நம்மளோட பிஸ்னஸில் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டோட அமௌண்ட்டை நம்ம பேங்க்கில் போட்டு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா பேங்க்கில் இருக்க கேஷும் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி, அதுவும் நமக்கு அசட். அது இல்லாமல் மிஷினரி, நமக்கு ஆர்கனைசேஷனில் மிஷினரி இருந்துச்சு, அதாவது ஏதாவது ப்ரொடக்ஷன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மிஷினரி வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா அது நம்மளோட அசட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சப்போஸ் ஆஃபீஸ் பில்டிங் குள்ளே நம்ம நிறைய ஃபர்னிச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம், எம்ப்ளாயீஸ் உட்காரதுக்கு, டைரக்டர்ஸ் உட்காரதுக்கு, விசிட்டர்ஸ் உட்காரதுக்கு டேபிள் சேர்ஸ் எல்லாம் நிறைய வாங்கியிருப்போம். ஸோ அதெல்லாமே நமக்கு ஆஃபீஸ் யூஸ்க்காக வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ அசெட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் டேர்மை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு செஷனில் வந்து கிளியராக சொல்லிடுறேன் மிஸ். இந்த டேர்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நான் இதை வந்து இது பண்ணுறேன். ஸோ ஃபார் த டைம் பீயிங் யூ ஜஸ்ட் கீப் இன் மைண்ட் தட் இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் பேமெண்ட், நமக்கு வர வேண்டிய பேமெண்ட். ஓகே, எப்படி வந்து சன்ட்ரி டெப்டார்ஸ் கிட்டேருந்து நமக்கு பணம் வரணுமோ அதே மாதிரி தான் இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிளும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள், லைபிலிட்டிஸ். லைபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா அமௌண்ட் ஓவர்ட் டு அதர்ஸ், அதாவது நம்ம பிஸ்னஸில் இருந்து நம்ம வெளியில் உள்ளவங்களுக்கு கடன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது நம்மளோட லயபிலிட்டி, நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம். ஓகே, அதாவது பிஸ்னஸ் கொடுக்க வேண்டிய பணம் அப்படின்னும் போது சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ், சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் கிட்டேருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், கடனுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அப்போ அவங்க நம்மளோட லயபிலிட்டி, அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும். அதே மாதிரி பில்ஸ் பேயபிள் அப்படின்னும் போது சில்ட்ரன் திஸ் டேர்ம் இஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள். ஸோ அதனால் மிஸ் வந்து இந்த டேர்மை வந்து இது பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு நம்ம இந்த பில்ஸ் மூலிமா ஒரு பேமெண்ட் பண்ணுவோம், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பில்ஸ் பேயபிள். அதுவும் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய பணம் தான். ஸோ அதுவும் நமக்கு வந்து லயபிலிட்டி வருது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து லோன் அப்படின்னும் போது நம்ம வேறு வெளியில் லோன் வாங்கியிருக்கலாம், ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் லோன் வாங்கியிருக்கலாம், பேங்க்லேருந்து லோன் வாங்கியிருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பிஸ்னஸ்க்காக வாங்கியிருந்தோம்னா திருப்பி கொடுக்கணும் இல்லையா, ஸோ அதுவும் நமக்கு லயபிலிட்டி. அதே மாதிரி பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட்னா என்ன அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பேங்க்கில் வந்து உனக்கு ஒரு 10,000 ருபீஸ் இருக்குது உன்னோட அக்கௌண்ட்டில், உனக்கு ஒரு 15,000 ருபீஸ் தேவைப்படுது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப்போ நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5,000 தான் உனக்கு தேவைப்படுது. 10,000 ஆல்ரெடி உன் பணம் உன்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது. இப்போ ஒரு 5,000 ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது. அப்போ நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்னா இந்த 5,000 ருபீஸை போய் நான் வெளியில் கடன் வாங்குறதுக்கு பதில் நான் பேங்க்குக்கிட்டே நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீ என்ன பண்ணுற, உனக்கு வேண்டிய பணத்தை நீ 15,000 கேட்குற. இப்போ பேங்க் ஸ்டாஃப் என்ன பண்ணுவாங்க, உன்னோட அக்கௌண்ட்டை பார்ப்பாங்க. ஸோ 10,000 தான் இருக்குது, ஆனால் நீ 15,000 கேட்டிருக்க அப்படின்னா நான் அதை வந்து நீ ஓடி அதாவது பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபார்மில் வாங்குற அப்படின்னா இப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரா 5,000 பேங்க் உனக்கு கொடுத்துரும். அப்போ நீ 15,000 வித்ட்ரா பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் உங்கள் அக்கௌண்ட் கிட்டேருந்து. இப்போ நீ பேங்க்குக்கு எவ்வளோ கடன் கொடுக்கணும், 5,000 கொடுக்கணும் இல்லையா, அந்த 5,000 இஸ் கால்ட் அஸ் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். நீ வந்து ஓவர் ட்ரூ பண்ணுற, உன்னோட பணத்தை வந்து நீ இருக்கிற பணத்தை விட அதிகமாக எடுக்கிற, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஓவர் டிராஃப்ட். அப்போ அந்த 5,000 நீ பேங்க்குக்கு இப்போ திருப்பி கொடுக்கணும். ஓகே, டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ₹5,000 you are liable to the bank. Hope you understood children. This assets and liabilities. So assetsனா நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், liabilitiesனால் நம்ம பணம் வெளியே கொடுக்கணும், அது வந்து நமக்கோட liabilities. You got me students? Okay. Next students, we are going to discuss the term bank loan, capital drawings. Okay students, so what is this bank? Bankனா என்னன்னு உங்களுக்கு bank is a big, isn't it not? So it is an organization which does financial services. ஓகே, அப்போ பேங்க்கை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க பிஸ்னஸ் பீப்புள்? சப்போஸ் அவங்களுக்கு ஏதாவது அவங்களோட அமௌண்ட்டை வந்து பிஸ்னஸில் உள்ள பணத்தை டெய்லி பிஸ்னஸில் ஆஃபீஸ்லேயே வச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட முடியாது இல்லையா. ஸோ somebody may come and take the money. ஸோ பேங்க் என்ன பண்ணும், ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் சேஃப்டி whatever amount it is having, it will go and deposit in the bank.
அப்போ பேங்க்கை வந்து எப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு அவங்க பேங்க்கில் போய் அவங்களோட கம்பெனி நேமில் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த பேங்க்குக்கு நீங்கள் கஸ்டமர் ஆயிடுவீங்க. ஸோ உங்களோட பணத்தை அந்த அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து உனக்கு பணம் தேவைப்பட்டால் நீ வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனை பேங்க் வந்து இந்த பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் நீ பேங்க்கில் வந்து உனக்கு அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸை வச்சு நீ பேங்க்லேருந்து லோன் எடுக்கலாம். எதுக்கு லோன் எடுப்ப? டு மீட் யுவர் ஃபினான்ஷியல் நீட்ஸ் இன் த பிஸ்னஸ். You got me students. அப்போது every business people will have a bank account. Okay. ஸோ பர்சனலாக நமக்கு நாமே உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கூட ஒருத்தர் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கும். எதுக்கு அப்படின்னா அமௌண்ட்டை சேவ் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் அதே மாதிரி பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுப்பாங்க in the name of the company so that they can deposit the money in the bank. You got me student. And if they want, they can withdraw money for meeting their financial needs. நெக்ஸ்ட் வந்து கேபிட்டல். இந்த டேர்மை பற்றி நம்ம ப்ரீவியஸ் செக்ஷனில் படிச்சிருக்கோம். கேபிட்டல் அப்படின்னா என்ன? அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இன் த பிஸ்னஸ் பை த ப்ரொப்ரைட்டர். அதாவது த ஸ்டார்டிங் அமௌண்ட். நீ எந்த பணம் போட்டு நீ பிஸ்னஸ் தொடங்கின அப்படின்னா, நீ ஒரு 500 rupees போட்டு நீ ஒரு சின்னதாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட அந்த 500 rupees வந்து உன்னோட கேபிட்டல் அமௌண்ட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராயிங்ஸ் அப்படின்னும் போது இந்த ட்ராயிங்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ் பிஸ்னஸ். இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு கேபிட்டல் ஆல்சோ. அப்போ ட்ராயிங்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அமௌண்ட் வித்ட்ரான் ஃப்ரம் த பிஸ்னஸ் டு மீட் த பர்சனல் நீட்ஸ். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சப்போஸ் இப்போ உனக்கு அர்ஜென்ட்டாக ஒரு 25,000 தேவைப்படுது. இந்த அமௌண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்மால். ஓகே, நான் இப்போ யாருக்கு தேவைப்படுது? ஓனருக்கு, பிஸ்னஸ் ஓனருக்கு தேவைப்படுது. நம்மளோட ஓனர் யார்? ராமன் நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ராமுக்கு வந்து 25,000 இப்போ தேவைப்படுது. இப்போ ராம் என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா, இப்போ சப்போஸ் அவன் வெளியிலேருந்து வாங்கினான் அப்படின்னா he has to pay to them. Okay students, so immediately pay பண்ணணும். he may not have money. அப்போது ராம் வந்து நினைக்கிறான், சரி அவனோட பிஸ்னஸ்லேருந்து ப்ராஃபிட்லேருந்து கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ராம் டிசைட் பண்ணுறான் இந்த 25,000. ஓகே, why he is withdrawing? Let us keep that he wanted this amount to pay the school fees. இப்போ ராம் என்ன பண்ணுறான்? instead of asking to others, instead of going to the bank to get bank loan, ராம் வந்து அந்த பணத்தை அவனோட பிஸ்னஸ்லேருந்து எடுக்கிறான். ஸோ எதுக்கு அவன் எடுக்கிறான்? டு மீட் ஹிஸ் பர்சனல் நீட். ஃபீஸ் கட்டுறது அப்படின்றது வந்து அவனோட பர்சனல் நீட் இல்லையா? ஸோ அதனால் தட் அமௌண்ட் வித்ட்ரான் ஃப்ரம் த பிஸ்னஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ராயிங்ஸ். இப்போ அந்த ட்ராயிங்ஸை வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவன் போட்ட பிஸ்னஸ்லேருந்து அவன் எவ்வளோ கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நம்ம ராம 10 lakhs இல்லையா? அந்த 10 lakh வந்து இப்போ 25,000 குறையுது இல்லையா? ஸோ அதனால் கேபிட்டல் அமௌண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். அப்போ இந்த ட்ராயிங்ஸை வந்து நம்ம கேபிட்டல்லேருந்து லெஸ் பண்ணி காட்டணும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ ராம் வந்து இந்த 25,000 பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக எடுத்திருக்கான் இல்லையா? இப்போ ராம் வேறு, பிஸ்னஸ் வேறு. ஸோ ராம் இந்த 25,000 வந்து என்ன பண்ணணும்? திருப்பி கொடுக்கணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம காமர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் ப்ரீவியஸ் செக்ஷனில் பிஸ்னஸ் என்டிட்டி அசம்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் மிஸ்ஸு. அந்த என்டிட்டி அசம்ஷனில் நமக்கு என்ன கான்செப்ட் தெரியும்? பிஸ்னஸ் அண்ட் தி ஓனர் இஸ் செப்பரேட், isn't it? ஸோ according to that concept we apply this. You got me students. இப்போ ராம் அந்த 25,000 என்ன பண்ணணும்? பிஸ்னஸ்க்கு திருப்பி கொடுக்கணும். ஸோ அவன் திருப்பி கொடுக்குற வரைக்கும் ராம் என்ன பண்ணணும்? பிஸ்னஸ்க்கு வட்டி கட்டணும், இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பிஸ்னஸ்க்கு என்னது? இன்கம். ஓகே, likewise. You hope you understood these terms, children. Students, the next term we are going to see stock. Okay, what is this stock? இந்த ஸ்டாக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, த ப்ராடக்ட் தட் இஸ் இன் த பிஸ்னஸ். ஓகே, நீ வந்து எந்த ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணுறியோ அது இட் லைஸ் இன் யோர் பிஸ்னஸ். ஸோ எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த ஸ்டாக் வந்து இட் கேன் பி டிவைடட் அஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு நான் க்ளோசிங் ஸ்டாக்லேருந்து வரேன். க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படின்னா என்ன? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படின்னா என்ன? ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸில் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குகிறோம் இல்லையா? நம்ம வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10,000 வாட்டர் பாட்டில்ஸ் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம வாங்கின அந்த 10,000 வாட்டர் பாட்டில்ஸ் தான் நம்மளோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக். ஓப்பனிங் ஸ்டாக்னா த ஸ்டாக் தட் இஸ் லையிங் வித் அஸ் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த
day 1 of the business. You got me, students? So stock அப்படின்னா என்ன, நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருப்போம். இப்போ 10,000 வாட்டர் பாட்டில்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த 10,000 வாட்டர் பாட்டில் தான் நமக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக். இப்போ நம்ம டெய்லி சேல்ஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் ஒவ்வொன்றா குறைஞ்சிட்டே வருது. ஓகே, ஃபைனலாக ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம இந்த வாட்டர் பாட்டில்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். ஒரு 5 வாட்டர் பாட்டில்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஓகே, மந்த் எண்டுன்னு வச்சுக்கலாம். மந்த் எண்ட் அப்படின்னும் போது 30th of any month we can keep or 31st of any month. ஸோ அந்த 5 வாட்டர் பாட்டில்ஸ் அந்த 31st அன்னைக்கு விற்காமல் இருக்குது. ஸோ அந்த 5 வாட்டர் பாட்டில்ஸ் will become our closing stock. Hope you understood. The unsold goods at the end of the month or a year. ஓகே, ஸோ இப்போ அதேவே வந்து நம்ம இயர் கணக்கில் எடுத்துக்கலாம், மந்த் கணக்கில் எடுத்துக்கலாம். அப்போ அந்த 31st அன்னைக்கு இந்த 5 வாட்டர் பாட்டில்ஸ் இஸ் நாட் சோல்டு. ஓகே, that is called as closing stock. Now this 5 water bottles will become the opening stock of the next month or the year. அப்போ நெக்ஸ்ட் மந்தில் வந்து இப்போ நீ நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் அன்னைக்கு ஆஃப்டர் 31st ஃபஸ்ட் isn't it? ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் அன்னைக்கு நீ பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த 5 பாட்டில்ஸ் தான் நீ ஃபஸ்ட்டு சேல்ஸ் பண்ணுவேன். அப்போது உன் கையில் எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து 5 பாட்டில்ஸ் இருக்குது, வாட்டர் பாட்டில்ஸ் இருக்குது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இதுவே நம்ம வந்து அக்கௌண்டிங் பீரியட், if we take the accounting period into consideration, then after 12 months we want to calculate. அந்த டைமில் வந்து நமக்கு வந்து இந்த 12 months business வந்து ப்ராஃபிட்டில் போயிருக்கா லாஸில் போயிருக்கான்னு நம்ம accounts we have to prepare, like trading account, and we have to prepare the profit and loss account and the balance sheet. You got me, students? So all this we will be learning in our forthcoming sections. You got me, students? அப்போ நம்ம வந்து ஒரு மந்த் கணக்கு எடுத்துக்கலாம், இல்லை இயர் கணக்கும் எடுத்துக்கலாம். The meaning is same. That is, a stock in the beginning of the month or a year is called as opening stock. Then after you make the sales, the remaining water bottles or whatever the product is that is unsold in our hand at the end of the month or the year is called as closing stock. You got me, students? How this will be taken into accounting practice we will see when we do the sums. Term, student, purchase return and sales return. You got me, students? Okay, இப்போ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் செக்ஷனில் பர்ச்சேஸ்னால் என்ன, சேல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ரீட் பண்ணிட்டோம். பர்ச்சேஸ் டிரான்சாக்ஷன் கேன் பி 2 types, that is cash transaction, credit transaction. மாதிரி சேல்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் கேன் பி of 2 types, cash sales, credit sales. As I told you already, children, cash transactions வந்து it will be completed then and there. You got me, students? Whereas the second type of transaction, that is credit transaction. Credit அப்படின்னும் போது நம்ம கடனுக்கு தான் பொருள் வாங்குகிறோம், நம்ம கடனுக்கு பொருள் விற்கிறோம் இல்லையா? ஸோ நமக்கு அந்த கேஷ் வந்து உடனே வந்திருக்காது, கைக்கு வந்து கேஷ் வந்திருக்காது. isn't it not, children? ஓகே, ஸோ இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன்ஸில் இருந்து தான் வரும் ரிட்டர்ன்ஸுன்றது. ஓகே, now let us take purchase first. இப்போ நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் குட்ஸை. யார் ஹூ இஸ் அவர் ப்ரொப்பரேட்டர்? ராம். இப்போ ராம் வந்து கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கான், அதாவது பொருளை வந்து கடனுக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்கான். யூ காட் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இப்போ அவன் வாங்கிட்டு வந்த குட்ஸு வந்து டேமேஜாக இருக்குது, இல்லைன்னா டிஃபெக்டிவாக இருக்கும், இல்லைன்னா வந்து நாட் அப் டு த ஆர்டர். அதாவது அப்படின்னா அவன் கேட்டது ஒன்று, ஆனால் அவன் ப்ராடக்ட் வந்திருக்கிறது வேறு டிசைனில் வந்திருக்கு. இப்போ ராம் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா அந்த குட்ஸை அவன் வாங்கின பர்ச்சேசர்கிட்ட ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவான். யூ காட் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நவ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன். நீ வாங்கின பொருளை நீ பர்ச்சேஸ் பண்ண பொருளை நீ ரிட்டர்ன் பண்ண அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன். குட்ஸு ரிட்டர்ன்டு பேக் டு சன்ரி கிரெடிட்டார்ஸ். அப்போ இங்கே யார் வருவாங்க அப்படின்னா சன்ரி கிரெடிட்டார்ஸ். ஏன்னா நீ யாருக்கிட்டேருந்து கடனுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறியோ அவங்க வந்து உனக்கு சன்ரி கிரெடிட்டார்ஸ். யூ காட் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ரிப்பீட், நீ வந்து யாருக்கிட்டேருந்து கடனுக்கு பொருள் வாங்குறியோ அவங்க உனக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து சன்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? இப்போ நீ வாங்கின பொருள் டேமேஜாக இருக்குன்னு நீ திருப்பி போய் கொடுத்த அப்படின்னா அது உனக்கு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன். யூ காட் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இப்போ சேல்ஸ் ரிட்டர்னுக்கு வரும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த ராம் வந்து என்ன பண்ணுறா அப்படி சேல்ஸ் பண்ணுறா அப்படி இல்லையா? இப்போ சேல்ஸ் யாருக்கு பண்ணுவாங்க? சன்ரி டெப்டாஸுக்கு தான் கிரெடிட் சேல்ஸ் கொடுப்பாங்க. யாருக்கு ராம் கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணுறா அப்படியோ அவங்கள நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? சன்ரி டெப்டாஸ்ன்னுவோம்.
இப்போ இந்த சன்ட்ரி டெப்டார்ஸ் வந்து நமக்கு வாங்கின பொருளுக்கு உடனே கேஷ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஓகே, ஸோ தேர் இஸ் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் அரைசிங் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். சப்போஸ் நம்மளோட டெப்டார்ஸ் வாங்கிட்டு போன ப்ராடக்ட் டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம், டிஃபெக்டிவ் ஆகிருக்கலாம். இப்போ நம்ம விற்ற பொருள் திருப்பி நம்மக்கிட்டே வருது. தட் இஸ் கால்ட் as சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ். You got me, students? Hope you understood this transactions. Okay, so இதுக்கு வந்து ஒரு document transactions இருக்குது. That is, when you sell the goods, the seller will issue credit note, and when you return the goods, the buyer will issue the debit notes. ஸோ இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் வந்து இந்த கிரெடிட் நோட்னா என்ன, டெபிட் நோட்னா என்னன்றதை நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம். You got me, students? So hope you understood this terminologies in this section.